It's 8 o'clock. We want to start it now. I want to start with thanking to everyone for joining on time, those who are on time. And we'll start with Navkar Mantra. I will request Ramila Ben to chant Navkar Mantra. Om Namo Arihantanam. Om Namo Siddhanam. Om Namo Ayariyanam. Om Namo Uvachayanam. Namo Loye Savasahunam. Eso Panchanamukaro. Savapavakkanasano Mangalanam cha Savvesim Padavam Havai Mangalam Padavam Havai Mangalam. Thank you, Jai Jinendra. Now, in honor of Dhiratbhai Pandit's soul, we will observe 1 minute's silence. Jai Jinendra, thank you. I would request Mahendra Bhai Shah to chant Gyan 27. Om Mangalam Bhagavan Viro Mangalam Gautama Prabhu Mangalam Stulibhadradya Jaina Dharmostu Mangalam. પંડિત વર્ય શ્રી ધીરુભાઈ મહેતાના તે અવસર નિમિત્તે આપણે આજે ભેગા થયા છીએ. એમણે ઘણી હિત શિક્ષાઓ આપી છે. આગમના પ્રભુની જીણવાણીમાંથી આગમના રહસ્યો આપણને સહેલી ભાષામાં સમજાવ્યા છે, એટલે આપણા માટે ખૂબ હિતકારી હતા. એમના માટે પદ છું. ઓમ. Samir. जगत माही संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत बारी भारी भरम मिटावत बारी संत परम हितकारी सर परम हितकारी संत परम हितकारी परम कृपालु सकल जीवन पर
परम कृपालु सकल जीवन पर हरि सम दुख हारी हरि हरि सम सब दुख हारे जगत माही संत परम उपकारी संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी रीत जगत से न्यारी रीत जगत से न्यारी ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत परम मिटावत बारे जगत माही संत परम उपकारी संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी। ओम। Thank you, Mahendra Bhai. Thank you very much. It is with very heavy heart, I have to tell you that this is the time, 8 o'clock this evening, we had arranged for Swadhyay by Pandit Ji Dheeraj Bhai. Unfortunately, Vidini Gati Atli Nyari che, he is not with us physically, but I'm sure he is with us spiritually. 87 years ago, in a small town of Suigam, a newborn was born. Nobody knew at that time that this young boy would be taking a torch of Jain religion all over the world. At a very tender age of 13, he joined Yasho Vijayji Jain Sanskrit Pathshala in Mehsana. He studied on Jain scriptures for 8 years, and then he started teaching Jainism in Pathshala. With his experience and his knowledge, he progressed to be the headmaster of the same Pathshala where he was taught. He also served as Indian Pathshala Teachers Association, chairman of the Indian Pathshala Association for many years. Dheeraj Bhai became one of the senior most and most experienced Jain religious educator. And he not only taught Shravak and Shravikas, but he also taught teachers, sadhus and sadhvijis. It just happened this Chomasu, 7 of the Acharya Maharaj Sahib decided to do their Chomasu in Surat. And what was the reason? That they wanted to get education from Dheeraj Bhai Pandit. They knew because of the coronavirus, they would not be able to go anywhere. And they wanted to be educated, enlightened by Dheeraj Bhai's education and teachings. Dheeraj Bhai also wrote 40 plus books on various subjects on Jainism. His knowledge in Jainism was unparalleled. He was reference, I would say, go to the person for many educators.
I would call him a walking library or a Google for Jainism. He also wrote Jain Dictionary. Ulamna Namti, he was known as Pila Dola Jabba Wala, Dola Dhutia Wala, and Kali Topi Wala Kaka. He was very well known and loved by everybody, well respected. He had very unique gift of being able to explain most difficult and complex subjects in very easy and simple language. His humbleness was very commendable. He was very mild-natured, humble, and kind to everyone. Did not matter whether that person was an 8-year-old boy or an 80 or 90-year-old person. He has visited and done Paryushan Vyakhyanmala and Swadhyayas in many countries, including United States, UK, Singapore, Dubai, Belgium, and Kenya. As a matter of fact, he did his first Paryushan in United States, that was at our Jain Center of Southern California. And his last Paryushan in United States was also in Jain Center of Southern California. 1991 was the first one, and 2017 was the last one. With his loss, there will be a big void in Jain education world, which will now never be filled by anyone. We have lost a true Shravak, great teacher, and a jewel of Jain religion. Please join me in praying Almighty God for eternal peace to his soul and strength to his family to bear this great loss. Thank you, Jai Jinendra. Now I would request our Jaina President Mahesh Bhai Wadar to convey his message on behalf of Jaina. Thank you, Jayesh Bhai. Jai Jinendra all. A dark cloud passed over the Jain universe on July 10th at 9:30 a.m. India time. Pandit Shri Dhiredlal Dayabai Mehta passed away peacefully at the age of 87 in his house in Surat. He was the most eminent Swadhyayakar for the Sanghs in North America and for that matter around the world. Panditji was a prolific writer. Every year during his stay in America, he was able to write and publish a new book. He has written over 43 books on difficult subjects. He had the gift of being able to explain the most complex Jain subjects in a very, very simple and easy to understand language. During this unprecedented time also, he was providing Swadhyayas on web. He was most respected Pandit who taught many sadhus, sadhvijis, Shravaks and Shravikas. He was a simple and a straightforward, humble soul. For his son, for the past 10 days, his hand was aching, but on the last day after the morning Devdarshan, he told his son that he needed to sit down and resume writing for his upcoming book, 100 Gathanustavan. These were his last words and his last deed. A lifelong devotion of Jain Dharma practiced until his last breath. Jain Samaj has lost a true Shravak, a jewel of the Jain Dharma, and a teacher of teachers. He will be greatly missed. Jaina Executive Committee and Jaina Board of Directors express their deepest sympathy and condolences to Panditji's family. May his soul rest in peace and bliss. Jai Jinendra.
Thank you, Mahesh Bhai. I would request Dr. Manibhai Mehta and Savita Ben to speak. Jai Jinendra, it is very sad to hear about passing away of our beloved Pandit Ji, Dheeraj Lal Mehta. Our sincere condolences to the family and pray Almighty God to give Shanti to his soul. When Sunanda Ben Vora was visiting us in 1989, she gave some swadhyayas at our center, and we asked her to suggest some names so we can call to our center for Paryushan and Swadhyaya. She gave us the name of Pandit Ji, and Praveen Bhai Saha of Raleigh also knew him. So we called him and he accepted our invitation, and he came to the USA first time in 1991 for Paryushan to our place, and then he also visited some other centers. This year he visited few other centers after the Paryushan. After that he visited every year USA, visiting different centers. Before he left for India, he gave me the list of centers he will be going to visit next year. So I arranged for him all the schedule for the next year and coordinated with him so he doesn't have to travel back and forth. Usually he started with East Coast and ended in Los Angeles Center last and went back to India. He visited JCSC every year. When he came to LA, he came to our home first and later went to other people's homes. While he was in LA, my wife Savita arranged and coordinated his visits to different people's house. Every evening, he will be at our Jain Center for the Swadhyaya. Everybody knew him as a dhotia and black topi wala kaka. Many non-Jains also attended his lectures as he explained in simple Gujarati. Gujarati is simplicity and deep knowledge of Jainism, and also he was very efficient in Prakrit and Sanskrit. So he had translated many Prakrit books in Gujarati. Also about 40 to 45 books he wrote. His USA visit was at Jain Center for Paryushan 2017. That was the last one. And we visited him in 2019, January last, me and my wife. He will be remembered by all of us in USA, but more by our Jain Center, as he was very much tied with Jain Center of Southern California. May we pray to give Shanti to his soul. Savita. પરમ પૂજ્ય પંડિતજીના ચિરવિદાયથી બહુ દુઃખ થયું. એમના આત્માને શાંતિ મળે તે પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના, અને એમના આવેલું દુઃખ સહન કરવાની એમના ફેમિલીને સહન શક્તિ આપે. Jai Jinendra. જય જિનેન્દ્ર. Jai Jinendra. Thank you very much, Manibhai and Savita Ben. I would request Praveena Ben to sing Bhakti Geet. Praveena aunty, can you please unmute? Hello? Yes. जय जिनेन्द्र प्रणाम. जन्म मरण ना फेरा मिटाओ प्रभु मारा, मिटाओ प्रभु मारा. जन्म मरण ना फेरा मिटाओ प्रभु मारा, मिटाओ प्रभु मारा. सिद्धि गति नी सफरे मारे जाऊ छे परवारा. जन्म मरण ना फेरा मिटाओ प्रभु मारा, मिटाओ प्रभु मारा. आत्मना अकड़ावे अड़गी थाय उपाधि, विषयोना बीटाड़े बढ़गे ना कोई व्याधि.
દુર્ગતિના દેખાડે ભવમાં કરવા કર્મો સારા દુર્ગતિના દેખાડે ભવમાં કર્મો સારા જન્મ મરણના ફેરા મિટાવો પ્રભુ મારા મીઠાવો પ્રભુ મારા સુખ શાંતિનું સાધન સાચું તું સમજાવે ઓળખું હું આ તન ધન એવું તુજ બતાવે વણથંભિયા જીવન નૈયા સોદે છે સતવારા વણથંભિયા જીવન નૈયા સોદે છે સતવારા જન્મ મરણના ફેરા મિટાવો પ્રભુ મારા મિટાવો પ્રભુ મારા કર્મોના બંધનને દૂર કરું નરભવમાં વેડપુના માનવ તન શાંતિ પામું પરભવમાં નિજ આનંદ મરે વસદાય મેળવ મુક્તિ મિનારા નિજ આનંદ મરે વસદાય મેળવ મુક્તિ મિનારા જન્મ મરણના ફેરા મિટાવો પ્રભુ મારા મીઠાવો પ્રભુ મારા સિદ્ધિ ગતિની સફરે મારે જાવું છે પરવારા જન્મ મરણના ફેરા મિટાવો પ્રભુ મારા મીઠાવો પ્રભુ મારા મીઠાવો પ્રભુ મારા. Thank you very much. Thank you very much, Pravina Ben. Jai Jinendra. Now I would request Girish Bhai to convey his message. જય જિનેન્દ્ર. ઓમ. પંડિતજી, પંડિતોના પણ પંડિત, શ્રાવકોના શિક્ષક, સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતોને પ્રભુની વાણીરૂપ આગમ ગ્રંથોના શબ્દ અને અર્થથી પરિચય કરાવનાર, સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષાનો અભ્યાસ કરાવી અનેક રહસ્યોનું ઉદ્ઘાટન કરાવી સાચા જ્ઞાન તરફ અભિરુચિ કેળવાય તે રીતે તેમને તૈયાર કરવા, જિજ્ઞાસુને ભણાવીને કેટલાકને પંડિત બનાવવા અને તેમાંથી કેટલાક ઉત્તમ જીવો એ સંયમનો માર્ગ અપનાવ્યો. તે રીતે પૂજ્ય પંડિતજીએ જૈન સમાજ અને પ્રભુ શાસનને જે સેવાઓ લગભગ 70 વર્ષ સુધી આપી તે આપણા સમાજમાં અજોડ છે, અદ્ભુત છે અને મહાન ઉપકારી છે. તેમજ સેંકડો વર્ષના જૈન ઇતિહાસમાં કદાચ પહેલી વાર અને છેલ્લી વાર આપણે જોઈશું. છતાં બહુરત્ના વસુંધરાના ન્યાય કદાચ કોઈ એવો વિરલો પાકે પણ ખરો. ધીરજલાલ ડાયાલાલ મહેતા નામ પ્રમાણેના ગુણો ધરાવતા આપણા સૌના ધીરુભાઈ પંડિતજીના હુલામણા સંબોધનથી ઓળખાતા મહેસાણાની શ્રી યશોવિજયજી જૈન સંસ્કૃત પાઠશાળા કે જેની તદ્દન નજીક મારું પોતાનું બાળપણ વિતાવેલ અને દરરોજ સવારે નવકારથી પહેલાં એ પાઠશાળાના બીજા માળેથી 12 થી 15 બાળકોના મધુર કંઠે સાંભળેલ અરહંતો ભગવંત ઇન્દ્ર મહિતા પ્રાર્થના
હજી કાનમાં ગુંજે છે. તેમાં ધીરુભાઈ પંડિતજી ભણેલા. શ્રી પ્રખરાજજી કે જે તેમના ગુરુ હતા, પોતે સુદાસ હતા, અને એમ કહેવાતું કે આગમ ગ્રંથોના કે જ્ઞાન ગ્રંથોના હાલતા ચાલતા વિશ્વકોશ જેવા હતા. તેમની પાસે ભણવું તે જમાનામાં એક લાવો ગણાતો. એક પૂનાની અને બીજી આ મહેસાણાની પાઠશાળા જગવિખ્યાત છે. ત્યાં જ ભણીને ત્યાં જ શિક્ષક તરીકે જોડાયા. જ્ઞાનની તો તેમણે જાણે ધૂણી દેખાવી હતી. કેટલાય પુસ્તકો આગવા તેમજ અનુવાદ રૂપે, વિવેચન રૂપે તેમનો જ્ઞાન યજ્ઞ સતત ચાલતો રહ્યો. તે એટલી હદ સુધી કે દેહ ત્યાગ કર્યો તેની પૂર્વ ક્ષણે પણ મનમાં સંકલ્પ તો એ હતો કે મારે 2 પુસ્તકો લખવાના બાકી છે. તે હવે દવા લઈ નાહીને બેસી જાઉં, પરંતુ વિધિને તે મંજૂર નહોતું. એટલે એ યાત્રા હવે જ્યાં પણ ગયા હશે ત્યાં ચાલુ જ રહેવાની છે તેવા દ્રઢ સંસ્કાર તેમના આત્મામાં પાડી અને એ આત્મા અનંતની યાત્રાએ ચાલી નીકળ્યો. આપણને છોડીને આપણું પુણ્ય પરવારી ગયું. છતાં એક બહુ મોટું આશ્વાસન છે કે તેમણે આપેલો જ્ઞાન વારસો, જ્ઞાન ખજાનો, જેમાં સરળમાં સરળ પ્રાથમિક કક્ષાના સાધકો માટે પણ ઉપયોગી બને અને ઉપકારી બને તેવું સાહિત્ય પણ છે, તેમજ આગળ વધેલા પ્રબુદ્ધ સાધકો માટે પણ ઘણું જ ઊંડું તત્વ પીરસીને આપ્યું છે. એકવાર તેમના પત્ની બોલેલા કે તેમના જેટલું ઝીણું કોઈની પાસે નથી. તેમની આ તળપદી ભાષામાં પણ તેનો ભાવાર્થ એ છે કે તેમના જેટલું ગહન, ઊંડાણ અને વિસ્તાર, છતાં અભ્યાસીને નવા નવા રહસ્યો પ્રાપ્ત થાય એવું આજે કોઈની પાસે નથી. અને તે પણ બહુ જ સરળ ભાષામાં, સહજતાથી દરેકને સમજાય તે રીતે પોતે પીરસતા. પૂજ્ય ગુરુદેવ આચાર્યશ્રીએ જ્યારે અમને અમારી અંગત સાધના માટે પૂજ્ય મહોપાધ્યાયજીની કૃત જ્ઞાનસાર અને તેના ઉપર પૂજ્ય દેવચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ કૃત જ્ઞાન મંજૂરી ટીકાની આજ્ઞા કરી, ત્યારે તે માટે કયા વિવેચનનો આધાર લેવો તેમ પૂછતા તેમણે એક પળના પણ વિલંબ વગર પૂજ્ય પંડિતજીના વિવેચન જે 2 ભાગમાં પ્રસિદ્ધ છે તેનો આદેશ આપ્યો. તે જ બતાવે છે કે મોટા મોટા આચાર્ય ભગવંતો પણ તેમના પ્રત્યે કેટલું માન, બહુમાન અને પૂર્ણ વિશ્વાસ ધરાવતા હતા. ધરાવે છે. એક વ્યક્તિ તરીકે સરળતા, નમ્રતા, નિરભિમાન, સાદાઈ એનો જાણે પર્યાય હતા. જેમ તપની વિકૃતિ ક્રોધ છે, જ્ઞાનની વિકૃતિ અહંકાર છે, જ્યારે જ્ઞાનની સંસ્કૃતિ નિર્દોષતા અને નિર્મળતા અને નમ્રતા છે. સંસ્કૃતના પ્રખર પંડિત પોતે સંસ્કૃતિના જીવંત દ્રષ્ટાંતરૂપ હતા. બાળક જેવી સહજતાથી તેમનો સઘળો વ્યવહાર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઘણા અઘરા, ગાન ઊંડા અને જટિલ ગ્રંથોના વિવેચન ખૂબ જ સરળતાથી જેમ કરતા, તેમજ પ્રાથમિક ભૂમિકાના પુસ્તકોમાં એમણે આપણને એવા આપ્યા છે કે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોને પ્રથમવાર જેને પરિચય કરવો હોય તેમના માટે પણ તેમાંથી પૂરતા પ્રમાણમાં માર્ગદર્શન મળી રહે. આપણે સૌ તેમણે વહાવેલી જ્ઞાન ગંગામાં સ્નાન કરી પ્રભુ મહાવીરના સિદ્ધાંતોને સમજીએ અને તેના દ્વારા આપણું જીવન સમૃદ્ધ, નિર્મળ બનાવીએ તેવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના. જય જિનેન્દ્ર. Thank you very much, Girish Bhai. Just one announcement.
Pandit Ji, Dheeraj Bhai's grandson, Josh, has joined us. And I will ask him to speak later on. Just want everyone to know he has joined us. And now I would request by Nikhil Bhai Dami to sing a Bhakti Geet. जय जिनेन्द्र। भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु एवं मागू छू रहे चरण कमल मा ध्यान प्रभु एवं मागू छू भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु एवं मागू छू तारो मुखड़ो प्रभु जी हो जोया करूं तारो मुखड़ो प्रभु जी हो जोया करूं रात दाड़ो भजन तारा बोल्या करूं रहे अंत समय तारू ध्यान प्रभु एवं मागू छू रहे अंत समय तारू ध्यान प्रभु एवं मागू छू भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु एवं मागू छू मारी आशा निराशा करजे नहीं मारी आशा निराशा करजे नहीं मारा अवगुण हैया धरजे नहीं श्वासे श्वासे रहे तारू नाम प्रभु एवं मागू छू श्वासे श्वासे रहे तारू नाम प्रभु एवं मागू छू भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु एवं मागू छू मारा पाप ने ताप क्षमावी देजे मारा पाप ने ताप क्षमावी देजे तारा भक्तों ने शरण मारा खीलेजे आवी देजे दर्शन दान प्रभु एवं मागू छू आवी देजे दर्शन दान प्रभु एवं मागू छू भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु एवं मागू छू रहे चरण कमल मा ध्यान प्रभु एवं मागू छू भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु एवं मागू छू। ओम। Thank you very much, Nikhil Bhai. पंडित जी धीरजलाल ना आत्मा ने कोटि कोटि वंदन न सौने जय। Thank you very much, Nikhil Bhai. Now I would request Mahendra Bhai Khandar to convey his message. Mahendra Bhai Khandar. આજે
આપ સૌને મારા જય જિનેન્દ્ર. 1989 માં રાલીવાળા પ્રવીણભાઈનો ફોન આવ્યો મારા ઉપર. અમે સાથે ભણતા હતા અમદાવાદમાં, કે ભાઈ હું હમણાં ઇન્ડિયા ગયો હતો, અમદાવાદ એક પંડિતજીનો મેળો, બહુ વિદ્વાન છે, સરળ છે, એકદમ દેશી સ્ટાઇલના છે, ધોતિયું, કાળી ટોપી અને એવી જ એમની સ્ટાઇલ છે, પણ મને એમનું બધું જચી ગયું, તો આપણે એમને બોલાવીએ તો કેમ? મેં કીધું બહુ સારો આઈડિયા છે, કે એમને ઇંગ્લિશનો કોઈ પરિચય નહીં, અને આ જ રીતની એમની પદ્ધતિ હતી જીવનશૈલી, પણ છતાં હિંમત કરીને પછી અમે કહ્યું કે તમને જેમ યોગ્ય લાગે એમ કરો, અમારો પૂરો સહકાર છે. પછી તો બધા જાણો છો ઇતિહાસ, કે 25 વર્ષ નહીં, અમેરિકાના બધા જૈનોના માટે લોટરી લાગી. એ પંડિત ધીરજલાલ ડાયાભાઈ મહેતા અથવા પંડિતજી અથવા ધીરુભાઈ એ દર વર્ષે આવતા, આપણા સંઘમાં પણ લાભ આપતા, અને અમેરિકામાં 8-10 શહેરોમાં જઈને સ્વાધ્યાય સત્સંગ શિબિર કરતા કરાવતા. એલએમાં હોય ત્યારે લગભગ 2 દિવસ અમારે તેમને રહેવા આવતા, અને જૈન સેન્ટરના સ્વાધ્યાય પછી રાત્રે અમે ઘરે બેસતા અને ઘણી બધી ધર્મ વાર્તા કરતા, અમારા કોઈ પ્રશ્નો એના સમાધાન કરતા, અને એકદમ બધા પ્રશ્નોના વિસ્તારથી જવાબ આપીને સમજાવતા, કે જ્યાં સુધી એમને એમ સંતોષ ન થાય કે અમે પૂરેપૂરું સમજ્યા છીએ. એટલે ઘણી વખત રાતના બબે પણ વાગતા હતા. ઓબા આશ્રમમાં 3 વખત આવી ગયા છે, સત્સંગ સ્વાધ્યાય શિબિરનો લાભ આપ્યો. પોતે હંમેશા ચોવિયાર નવકારસી તિથિ બહુ બરાબર પાળતા. બાજુમાં મહાવીર આરાધના કેન્દ્રમાં પંડિતજીને અમે સાથે પૂજા કરવા જતા, અને એમણે કુબા આશ્રમમાં આડદ્રષ્ટિની સજા ઉપર વિષય લીધો હતો. તેઓ ધરમપુર પણ 2-3 વખત ગયા છે. એમાં એક વખત તો આખો ઉનાળો ત્યાં હતા, અને સોમવારે જઈને શુક્રવારે પાછા આવ્યા સુરત, અને પછી આખું વીક એમને તત્વાર સૂત્ર ત્યાં ભણાવ્યું હતું. અમે સુરત એમના ઘરે 3 વાર ગયા છીએ. એમનું આખું કુટુંબ બહુ માયાળુ છે, એટલે ઘણા બધાને એમનો પરિચય છે, બહુ લાગણીવાળા છે બધા. અમારી સાધનામાં અમારે જ્યારે પણ કોઈ પ્રશ્નો થાય, શંકા સમાધાન હોય કે કંઈ ખુલાસો કરવો હોય, તમે એમને ફોન કરતા, અને ઘણી વખત 5 મિનિટનો, કોઈ વાર 50 મિનિટનો, કોઈ વાર 2 કલાકનો પણ ફોન ચાલતા, અને બરાબર અમને બધું સમજાવતા પૂરા રેફરન્સ સાથે, કે જ્યાં સુધી આગમને અનુસાર બરાબર બધી માહિતી ના આપે, ખુલાસો ન થાય, અને બધી રીતે એમને અમને સંતોષ ન થાય ત્યાં સુધી દર વખતે અચૂક કુટુંબના કુશળતાના સમાચાર પૂછતા, અને લોસ એન્જલસ જૈન સંઘના પૂછતા. એમને અત્યંત આદર હતો આપણા લોસ એન્જલસના જૈન સંઘ પ્રત્યે. સ્વભાવે સરળ, માયાળુ, વાત્સલ્ય સભર, નિષ્પૃહ અને ભોળા હતા. જીણવાણી પ્રત્યે એટલે કે ભગવાનની વાણી પ્રત્યે એમને અદ્ભુત પ્રેમ અને લગાવ હતો. એટલે રાત્રે કલાકોના કલાકો સુધી લેખન વાંચન કરતા. તેઓ આનંદીને મળતાવડા હતા. ઘણી વખત અમારી બહુ મીઠી મસ્કરી પણ કરતા, અને માથે ટપલી પણ મારતા. અને એમને મહેસાણા યશોવિજય સંસ્કૃત જૈન પાઠશાળા છે એના પ્રત્યે પણ એમને ખૂબ કર્તવ્ય પ્રેમ હતો. અને જ્યારે એની બધી એનિવર્સરી અને બધા સમય એનો પૂરો થયો, એના ફાળા માટે પણ એમને ઘણી મહેનત કરેલી. લગભગ 60 વર્ષ સુધી એમને હજારો સાધુ સાધ્વી, શ્રાવકો, સાધકો, બાળકો બધાને ભણાવ્યા, શિક્ષકોને પણ. અખિલ ભારતીય ધાર્મિક શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ હતા. અનેક આચાર્યો સાથે શ્રી સંઘની ઘણી બધી સમિતિઓને સેવા આપેલી. તેમની ખોટ આપણને સૌને ખૂબ સાલશે. જૈન સમાજમાં ન પુરાવી ખોટ પડી છે. આપણા સૌની પ્રાર્થના છે કે તેમનો આત્મા જ્યાં હોય ત્યાં શાંતિ અને સદગતિમાં હોય, તથા વહેલા મોક્ષ પામે. પાછળ રહેલ તેમના કુટુંબીજનો પણ સંભાવે શાંતિ પામે, અને આપણા સૌના પંડિત ધીરજલાલને અને એમના એ આત્માને કોટી કોટી વંદન. આપ સૌને જય જિનેન્દ્ર, આત્મભાવે પ્રણામ. Jai Jinendra, thank you very much, Mahendra Bhai and Veena Ben. I would request Chetna Ben Savla to recite a stuti. लाल अंधारे
જીવડો મુંજાયો, જ્ઞાન પ્રકાશ પથેરાવો જી, દિલના દીપક બની આવો, જ્ઞાન પ્રકાશ પથેરાવો જી. સંસાર વન છે પારે બિહામણો, માયાવી પંથ લાગે અડખામણો, ભૂલ્યાને માર્ગ બતલાવો જી, દિલના દીપક બની આવો જી. ગાઢ અંધારા છાયા સંસારેમાં, પગલે પગલે તીર ખૂંચે કસાયના, અંતરના નૂર ચમે જી, દિલના દીપક બની આવો જી. રાગ ને દ્વેષના વાગે છે કાંટા, ભૂલ ભૂલામણી સત્યના પંથે પગલા મંડાવો જી, દિલના દીપક બની આવો જી. વીર પ્રભુ વાલા મુજને બચાવજો, અંતરમાં જ્યોતિ બની આવજો, મુક્તિનો પંથ બતલાવો જી, દિલના દીપક બની આવો જી. જ્ઞાન પ્રકાશે પતરાવો જી, દિલના દીપક બની આવો જી. એટલું એ મોક્ષ માર્ગના પંથી બને અને મુક્તિનો માર્ગ એમના માટે સરળ થાય. Thank you very much, Chetna Ben. Now I પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. આપણા સમાજના વડીલોએ શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે ઘણું કહ્યું છે. હું એક નાદાન મેમ્બર તરીકે થોડી વાત કરીશ. આપણે જ્યારે છોકરાઓ રેસ કરતા હોય, આપણા વડીલો કે આપણે આપણા છોકરાઓને ઘણીવાર કહીએ છીએ, you don't know how good it is for you, you don't know how easy it is for you. And I think that same applies to us, myself and Veena and many of our Jain community members. We really didn't know how good it was for us as we Jain Center was evolving in late 80s and early 90s. આપણને જે લાભ મળતો હતો ડિગ્નિટરીઝનો, સુનંદાબેન વોરા, ધીરજલાલ પંડિત, ભારીલજી, ચિત્રભાનુજી, we really have been spoiled in some ways. And especially Pandit Dhirajlal. To me, I took the responsibility of serving Jain Center at very early age. He was like my vadil. અને હું એમને જ્યારે ઘરે લઈ આવું રાત્રે, ત્યારે I would intimately and frankly ask him, what should I do, about this or that. અને મને બહુ સુંદર રીતે જવાબ આપતા. ત્યારથી મને ખ્યાલ આવ્યો. અને પંડિતજી જ્યારે જૈન સેન્ટરમાં શરૂઆત આપણી બધી હતા, આપણે બધા એન્જિનિયર્સ, ડોક્ટર્સ, પ્રોફેશનલ્સ, હાઈલી એજ્યુકેટેડ, અને પંડિતજી જ્યારે આપણે ત્યાં આવ્યા, એ એમની ટોપી, કાળી ટોપી, જભો અને લહેંગો, અને એમ કે ભાઈ સાહેબ, હું તમારા જેવો ભણેલો નથી, પણ ભગવાને જે કહ્યું છે એ તમને કહીશ. અને એ 84 લાખ જીવ યોનિની વાત કરે, કે 18,000 સહસ્ર શિલંગધારાની વાત કરે, કે 2 મહાદ્વીપની વાત કરે, 14 રાજલોકની વાત કરે, ત્યારે આપણા ભલભલા એન્જિનિયરોને આશ્ચર્ય થતું કે પંડિતજીને આટલું બધું કેવી રીતે યાદ રહે છે. અને એ અઠવાડિયા કે 10 દિવસ માટે અહીં રોકાતા હોય, અને પછી લોકોને એમ થાય કે આપણને હવે આ બધું યાદ કેવી રીતે રહે. અને ત્યારે હજી કમ્પ્યુટરનો અને આટલો બધો જમાનો નહોતો, એટલે સૌ એમને રિક્વેસ્ટ કરી કે પંડિતજી, તમે આ બધું જે કહી જાઓ છો એની એક બુક ના બનાવો તો અમને બહુ લાભ થશે. અને ત્યાંથી એમની શરૂઆત થઈ. સૌ પહેલી બુક એમને લખી
જૈન તત્વ પ્રકાશ, એમાં મેઇનલી એમને પ્રતિક્રમણના સૂત્રોના અર્થો વગેરે કર્યા અને થોડુંક બીજું તત્વજ્ઞાન ઉમેર્યું. અને પછી પાછી આપણી કમ્પ્લેન તો ચાલુ જ રહી અને એને અનેક પ્રશ્નો આપણે પૂછ્યા જ કરીએ. અને એમાં આપણામાંના ઘણા જીવો તો એવું જ કે પંડિતજી અમને નવકાર મંત્ર સિવાય કાંઈ બીજી સમજ પડતી નથી. અને પછી એવા ક્વેશ્ચન પૂછે. એટલે પંડિતજીએ 400 ક્વેશ્ચનની એક પ્રશ્નોત્તરી માળા બનાવી. હું તમને એક જસ્ટ સેમ્પલ આપું કે એમાં એક ક્વેશ્ચન, સૌ પહેલો ક્વેશ્ચન શું હતો ખબર? જૈન કોને કહેવાય? અથવા તો પછી પાછળના ક્વેશ્ચનો આવે કે જિનેશ્વર ભગવાન એટલે કોણ? પછી કોઈ એવો પ્રશ્ન કે પાષાણની પ્રતિમાજીથી પગે લાગવાથી ધર્મ કેવી રીતે થાય? આવા પ્રશ્નો. અને એ જ બુકમાં જીવની 8 અપર્યાપ્તિની વાતો, કર્મની વાતો, એવી ઊંડાણવાળી વાતો પણ આવે. એટલે એમની આપણે રેન્જ જોઈએ તો આપણને સહેજે એમના પર માન થઈ જાય કે આ વ્યક્તિને કેટલું નોલેજ છે. અને એમનો જે પેશન હતો એ ઇન્ડિયા પાછા જાય ત્યારે સાધ્વી ભગવંતોને ભણાવતા હોય. એટલે એમની પણ રિક્વેસ્ટ આવતી જતી હતી કે પંડિતજી અમને આવા અમુક અઘરા વિષય નથી ખ્યાલ આવતો, તમે એના પર વિવેચન કરો, ભાષાંતર કરો અથવા તો એનું સમજાવો. એટલે પંડિતજી જયારે અહીંયા આપણને વિઝિટ કરવા આવે એટલે આખો દિવસ જે એમને ટાઈમ હોય, કારણ કે આપણે તો સાંજે લેક્ચર રાખતા હોય તો એનું બધું સંશોધન કરતા હોય અને બુક લખતા હોય. એટલે જયારે આપણે પૂછીએ કે પંડિતજી હમણાં શું ચાલે છે, તો પંડિતજી એવું કહે કે હું તો યોગ શતક વિશે અત્યારે લખી રહ્યો છું. અને આપણા સદભાગ્ય એવા હતા કે જયારે અહીંયા અઠવાડિયા 10 દિવસ માટે આવ્યા હોય તો જે બુકનું સંશોધન કરતા હોય એ જ સબ્જેક્ટ આપણા જૈન સેન્ટરમાં પણ લેવામાં આવે. આમ આપણા જૈન સેન્ટરને ઘણો ફાયદો થયો. એવા ગહન સબ્જેક્ટોનો આપણને લાભ મળ્યો કે જે ઇટ વોઝ નોટ ઇઝી. જસ્ટ ટુ ગીવ યુ સેમ્પલ કે યોગ વિંસિકા, યોગ શતક, યોગ દ્રષ્ટિ સમુચ્ચય, આવા બધા તત્વના ગહન વિષયો. અને સામે પેલી બાજુ જૈન પ્રશ્નોત્તર માળા અથવા તો જૈન શબ્દકોશ. આપણે પછી એવી રિક્વેસ્ટ કરી કે અમને શબ્દોમાં કઈ ઘણીવાર ખ્યાલ નથી આવતો, તો કે સારું ભાઈ ચાલો શબ્દકોશ બનાવીએ. બહેનો એ કમ્પ્લેન કરી કે આ બધી પૂજાઓ ભણાવીએ છીએ પણ એની લેંગ્વેજ એવી છે ગુજરાતીમાં હોવા છતાં સમજાતું નથી. તો બધી જે વીર વિજયજી મહારાજની પૂજાઓ વગેરે હતું એના પર પણ અનુવાદ અને વિવેચન લખ્યું. આમ આપણી જરૂરિયાતો જે પ્રાથમિક કક્ષાની હોય એ પૂરી પાડતા જાય અને પેલી બાજુ ગહન વિષયો હોય એ પણ ભણાવતા જાય. આવું કોમ્બિનેશન રેરલી કોઈને મળે. That's why I said that we don't know, we Jains at Jain Center of Southern California are really blessed and spoiled in that sense. બીજી એક વસ્તુ ખાસ મારા ખ્યાલમાં આવી, જ્યારે પંડિતજી સાથે રાત્રે બેઠા હોય પછી હું પંડિતજીને પૂછો, પંડિતજી તમે આ બધા જે સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરો છો એ કેવી રીતે કરો છો, તો આ બધી રીતે બુક લખો છો? તો મને કે હસેન્દ્રભાઈ આ બધી જીનેશ્વર ભગવાનની વાણી છે. મારા નામનું હું ક્યારેય કોઈ પુસ્તક લખવા માંગતો નથી. પૂર્વ આચાર્યો એટલા ગહન વિષયો લખી ગયા છે, એવી સુંદર રચનાઓ કરી ગયા છે. એટલે પછી એમાં હરિભદ્રસુરી મહારાજની વાતો હોય કે પન્યાસ યશો વિજયજી મહારાજની વાતો હોય, સિદ્ધસેન દિવાકરના ગ્રંથો હોય, એવા ગ્રંથોનું પણ અનુવાદ કરતા જાય અને ભણાવતા જાય. એટલે we got exposed to so many things and I don't know how we can take advantage of it. પણ પછી જ્યારે અહીંયા આવવાનું ઓછું થવા માંડ્યું તો એમણે ત્યાં એમની જ્ઞાન ગંગા ઓનલાઈન પર લેક્ચરો આપીને પણ ચાલુ રાખી. આમ પંડિતજીના આપણે એટલા ઋણીએ છીએ અને આપણને એટલો લાભ થયો છે કે જે કંઈ આપણે એમના માટે વિચારીએ, આઈ થિંક આપણી સૌથી સાદી શ્રદ્ધાંજલિ તો એ કહેવાશે કે એમણે જે બુકો લખી, એમણે જે જ્ઞાન પીરસ્યું છે, આપણે સમજવા અને ઉતારવા ટ્રાય કરીએ અને આપણે એ પ્રમાણે એક શ્રાવક બનવાની ભૂમિકા પર આવીએ તો એમને ખરેખર આપણે બહુ એક સારી શ્રદ્ધાંજલિ આપી ગણાશે. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર, ખૂબ ખૂબ આભાર હસેન્દ્રભાઈ. હવે હું આપણા કિશોરીબેનને વિનંતી કરીશ કે એક ભક્તિ ગીત ગાશે. કિશોરીબેન, તમને વિનંતી છે. While we are waiting for Kishoriben, તો ત્યાં સુધી હું હવે આપણે પંડિત ધીરજભાઈના ગ્રાન્ડસન જોશ આપણને જોડાયા છે ભાઈ. તો જોશ, તમને વિનંતી કરું, 2 શબ્દો કહેશો. અમારા જૈન સેન્ટર ઓફ સધર્ન કેલિફોર્નિયાના સભ્યો અત્યારે આ ગ્રુપમાં જોડાયેલા છે.
by Josh. Unmute કરશો? Unmute કરો. Okay, thank you. Okay. કિશોરીબેન, હવે જોશભાઈ ને બોલી લેવા દો. હા, જોશભાઈ બોલો. હેલો, જસ્ટ મિનિટ, એક મિનિટ. હેલો. હા, બોલો, સંભળાય છે, બોલો. પંડિતજીના હું દીકરો બોલું છું, શૈલેષ. શૈલેષભાઈ. હા, શૈલેષ બોલું છું. પરમ દિવસે મારા પિતાશ્રીનું અવસાન થયેલ છે. એ નિમિત્તે અમને ઘણો બધો આઘાત લાગેલો છે. તમને પણ લાગ્યો છે. બાપુજી છેલ્લા 25 વર્ષથી કન્ટિન્યુઅસ અમેરિકા જૈન સંઘોમાં અભ્યાસ કરાવવા આવતા હતા અને અમેરિકાના સંઘોમાં પણ સારી એવી એમને સેવા આપી છે અને સંઘોના સભ્યોને પણ ઘણો આઘાત લાગ્યો છે. અમે જાણીએ છીએ, અમને પણ એમના વિશે એ છે. પ્રભુ એમના આત્માને શાંતિ આપે એ જ અભિયોજન. શૈલેષભાઈ, અમારો એકલો સંઘ નહીં પણ અમેરિકાના બધા સંઘો અમે પંડિતજીના ઋણી છીએ. એમને જે જ્ઞાનનું અમને જ્ઞાન પીરસ્યું છે એ કોઈ ના કરી શકે એવું કામ એમણે કર્યું છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. વાત સાચી છે. અહીંયા મારા સાહેબો પણ અત્યારે એ જ વાત કરે છે. અમેરિકાના દરેક સંઘોમાંથી મારી ઉપર ઘણા બધા ફોન આવી ગયા. હરેક સંઘના સભ્યનો દાદાની ઘણી એ કરી અનુભવ કરી. થેન્ક યુ વેરી મચ. કિશોરીબેન ને વિનંતી કરું છું ભક્તિ ગીતમાં. હવે સંભળાય છે? હું બોલું છું તો. હા, એક સેકન્ડ. જોશ, યુ આર ગોઈંગ ટુ સે સમથિંગ. બોલો. બોલો. Kishoriben, you can start, I think. એક સેકન્ડ સમીર, એક સેકન્ડ. જોશ કઈ કહે છે? ભાઈ જોશ બોલો. Josh, they are waiting for you in case you would like to say something. બસ આપણો ખૂબ આભાર જે આપણે અમારા દાદા પ્રતિ પ્રેમ ભાવ શ્રદ્ધા રાખી. તમારો ખૂબ આભાર. તમારો આટલો પ્રેમ આટલા 25 વર્ષથી તમને સંઘમાં લાભ આપ્યો ને તમારો એટલો પ્રેમ એમની પર વર્ષો એમને બદલ આપણે સૌને ખૂબ આભાર. Thank you very much, by Josh. Thank you. जय जिनेन्द्र, जय प्रभु, जय प्रभु. गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम. सफल हुआ जीवन मेरा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम. न मन में अंधकार है, न तन में विकार है. चरण में चित्त लग गया, चरण में चित्त लग गया. गुरु कृपा केवलम, श्रद्धांजलि चली रही है केवलम, गुरु कृपा ही केवलम. मेरी प्रश्न है गति એક રિક્વેસ્ટ છે બધાને, પ્લીઝ તમારો ફોન મ્યુટ કરો. કિશોરીબેન નું જે ગાવા દો, બાકી બધા મ્યુટ રાખો તમારો ફોન. मति मेरी प्रसन्न है, गति मेरी प्रपन्न है. अपिन भाव रम गया, अपिन भाव रम गया. गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम.
सफल हुआ जीवन मेरा गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। यही तो भक्ति, यही तो एक गीत है जो गुण गानाए प्रीत है। यही तो एक गीत है जो गुण गुनाए प्रीत है। मुझे तो मीत मिल गया, मुझे तो मीत मिल गया गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। न आदि है उपाधि है, पलक लगे समाधि है। न आदि है उपाधि है, पलक लगे समाधि है। अहम जो तो दान बन गयो, अहम जो दान बन गयो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। परम मेरे समीप है, जलाए प्रेम दीप है। परम मेरे समीप है, जलाए मेरे प्रेम दीप है। वो श्रावणी में बस गया, श्रावणी में बस गया गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। सफल हुआ जीवन मेरा गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। जय गुरु, जय गुरु, जय प्रभु। Thank you very much, Kishori Ben. I would request Praveen Bhai Shah, who has specially joined us from Raleigh. I know it's close to midnight, Praveen Bhai. છતાં પણ તમે જોડાયા છો, ખૂબ ખૂબ આભાર અને તમારો મેસેજ તમે આપી શકો. જય જિનેન્દ્ર એવરીબડી. તમારા બધાના મેસેજીસ પંડિતજી વિશે સાંભળ્યા, મને ઘણો જ આનંદ થયો. લોસ એન્જલસ સેન્ટરે પંડિતજી માટે ખૂબ જ કર્યું છે. મને પોતાને, હું એમના જૂની ટાઈમની વાત કરું, દર વર્ષે હું ઇન્ડિયા જતો અને પંડિતજી પોતે દરેકે દરેક સંઘમાં અઠવાડિયે એક વખત જુદા જુદા સંઘમાં સાંજના ભણાવવા માટે આવતા. અમારા આંબાવાડી સંઘમાં જ્યારે મેં એમને સાંભળ્યા કે એટલા સારી રીતે સમજાવતા હતા એક એક વસ્તુ, એટલે પંડિતજીને હું મળ્યો અને પંડિતજીને કહ્યું કે તમે આવો અમેરિકા તો અમને પણ અમેરિકામાં બધાને ફાયદો થાય. અને પંડિતજીએ ફ્લેટલી ના પાડી દીધી. મને કે અમે ધોતિયાવાળાનું ત્યાં કામ નહીં. ઓકે. અને આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર દેટ વન કે પ્રવીણભાઈ એ વાત તમે નહીં કરતા, કારણ કે મેં બધું અહીંયા એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે, એ બધાને મારે બંધ કરીને ત્યાં આવવાનું અને પછી હું પાછો અહીંયા આવું ત્યારે મારે પાછું નવેસરથી કઈ રીતે બધું ચાલુ કરવું એ મારા માટે શક્યતા નથી. એટલે કે એ સિવાય તમારે બીજું કઈ પણ કામ હોય તો કરો. તે વખતે મેં જયારે એમને કહ્યું કે તો પછી તમારે જો અમે જે સબ્જેક્ટ કહીએ એના ઉપરની કસાટ ટેપ કરી આપો તો અમે એ કસાટ ટેપ લોકોને અવેલેબલ કરીશું. અને એમણે એ તરત જ વાત મંજૂર કરી. કસાટનું ટેપ રેકોર્ડર ને એ બધી વસ્તુ એમને લાવીને આપ્યું. અને તે વખતે 89-90માં નવતત્વની ટેપ છે, 6 દ્રવ્યની ટેપ છે, એવા બધા સબ્જેક્ટ જે કઈ હોત, ઇવન તત્વાર્થ સૂત્રોની એ બધી ટેપ કરીને મને મોકલાવી. એમને કહ્યું કે આ રહ્યું આ ટેપ, અને એ ટેપ તે વખતે જૈના એજ્યુકેશન મારફતે બધાને મોકલાવી, એનાઉન્સ કર્યું. ઓકે. પછી
એને સ્પોન્સરશિપના પેપર પણ મોકલ્યા, બધી જવાબદારી લીધી અને એ અહીંયા આવ્યા. એમાં તમારા સેન્ટરે જેટલો એમનો મણિભાઈને વાત કરી અને જે તમારા સેન્ટરે એમના માટે જે કર્યું છે એ મને હજી સુધી યાદ આવે છે. એ તો નહીં, પણ પંડિતજી પણ મને કે આવો મને જેટલો લાભ થયો છે એ નહીં થાય. જય જિનેન્દ્ર એવરીબોડી. ચાલો. Thank you very much, પ્રવીણભાઈ. Thank you very much. હવે હું આપણા ડોક્ટર મહેન્દ્રભાઈ શાહ, રિલિજિયસ કમિટીના ચેરમેન છે, એમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે 2 મિનિટ એમનો સંદેશો આપે. મહેન્દ્રભાઈ શાહ, ડોક્ટર મહેન્દ્રભાઈ શાહ, રિલિજિયસ કમિટી ચેર. મહેન્દ્રભાઈ, તમે તૈયાર થતા હો તો ત્યાં સુધી હું આપણા દિલીપભાઈ અને સુષ્માબેનને વિનંતી કરીશ એમનો મેસેજ આપે. Hello, Jai Jinendra everyone. Thank you very much for this opportunity to talk about Pandit Ji. And almost everybody has said everything that we could have said as well. So I'm just going to say personally what our experience was with him. We probably met him back first time in 1994. And by that time he was coming to Jain Center every year. And that was our, we were just starting to learn more about Jainism at that time. And his explanations, as everybody knows how easily he explained everything and made it sound so simple, that was amazing. And because he used to stay with us, a couple of times he stayed, and then many times he stayed with Vijay Bhai, who were very close to us. So we got a lot of love of him. Wherever he was there for 2-3 days, we would meet with him, and after dinner we would be discussing and giving, asking some questions and so on. And what I remember most of him is basically he would make it quite interactive, saying he will explain something, and then he will ask a question, and then everybody will be quiet, and then he will say, "Haan ke na to kaho," and that made it very light to everybody. And he also used to say that, always mention something about what he has learned and how grateful he is for his gurus and all of that. And he absolutely had no ego as such at all. And last thing I remember of him when we were there for his pravachan last time, I remember it was about Jaivirai Sutra, and he explained it so nicely, and I still remember his explanations and all of that. So we definitely miss him a lot, and even though he has moved on, but his memories are there, what he taught us is there. And as Hasendra Bhai had mentioned, the real Shraddhanjali we can offer him is by following what he's taught us, understanding, and trying to implement in our life. So, thank you, Dilip Bhai. આપણા પંડિત ધીરજભાઈના પત્ની, ગુરુ પત્ની અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર છે, એમને અમારા સંઘ વતી ખૂબ ખૂબ વંદન. ભાઈ જાશ એમને કહેજે અમારા વંદન છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારે કઈ કહેવું છે બા? જય જિનેન્દ્ર તારાબેન. જય જિનેન્દ્ર. ભાઈ જાશ સંભળાતું નથી. મ્યુટ ઉપર હોય તો અનમ્યુટ કરજે ભાઈ જાશ. ભાઈ જાશ મ્યુટ ઉપર છે, અનમ્યુટ કરો. જાશ અનમ્યુટ કરો. યા ઓકે. હા બોલો, હવે બોલો. બા બોલો હવે. બોલો હવે. જય જિનેન્દ્ર મારા ઘરમાંથી રતન થતું રહ્યું, તમારા શાસનનું રતન થતું રહ્યું. બહુ અમેરિકામાં આવીને તમને લાભ આપ્યો. સાધુ સાધ્વીઓને અત્યારે બહુ દુઃખ થયું છે. આચાર્ય મહારાજના બધાના પત્રો આવ્યા, તમારા બધાને આટલી આવી. મારા ઘરમાં એક રતન હતું જતું રહ્યું. અમારે બહુ દુઃખ થયું છે. ઉમરે એકવાર જવાનો તો હતો, પણ અમારા ઘરમાંથી એક રતન જતું રહ્યું છે. બા આખી દુનિયાએ એક રતન ગુમાવ્યું છે.
આખી દુનિયા એક રતન ગુમાવ્યું છે. એટલે કીધું ને તમારા શાસનનો રતન અમેરિકામાં આવીને એટલો તો મને બધાને લાભ આવ્યો. મારાથી બોલાતું નથી. ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ આભાર. નમસ્કાર. પ્રણામ. Is Dr. Mahendra Bhai Shah available now? Yes, I am available. I was not unmuted by the... Mahendra Bhai. I am available now. તો આપનું વક્તવ્ય શરૂ કરો. ધીરુભાઈ પંડિત વિશે ઘણી વાતો કરી. જ્ઞાનદાતા પંડિતજી, પંડિત ધીરજભાઈ મહેતા, ધીરજલાલ, ઘણા નામે આપણે સાથે રહેલા અને એમની ઓળખ આપતા એક સીધા સાદા ધોતી, જબ્બો અને કાળી ટોપી પહેરેલા એવા પ્રખર વક્તા, બોલીમાં દેખાવમાં સરળતા પણ વિદ્વતામાં તેજસ્વીતા અને પારદર્શિતા, જો કોઈ કોમ્બિનેશન આપણને જોવા મળે તો ધીરજલાલ પંડિતમાં જોવા મળતું હતું. એમની શૈલી એટલી સરળ અને ધારદાર હતી કે કંઈક કોમ્પ્લેક્સ સબ્જેક્ટ હોય તો એને એકદમ સાદા વ્યવહારિક ઉદાહરણથી એ સમજાવતા કે એને કોરિલેટ કરતા અને આપણને એની ગળી બેસી જતી હતી. રિલિજિયસ કમિટી તરીકે મારે એમની સાથે પરિચય રહેતો હતો. કોઈ પ્રશ્ન આવે કોમ્યુનિટીમાંથી ત્યારે માર્ગદર્શન મેળવવા માટે ધીરુભાઈ પંડિત ઘણા ઉપયોગી રહેતા. કેલેન્ડરની અંદર કોઈ તિથિની વધઘટ આવે, કેલેન્ડર બનાવવાનું કામ ઘણા વર્ષોથી ચાલતું હતું આપણે, એની અંદર કોઈ તિથિની વધઘટ આવે ત્યારે ભગવાનનું કલ્યાણ ક્યારે ઉજવવું, આવા નાના પ્રશ્નથી માંડીને અહીંયા આ વસ્તુ ક્યારે બંધ કરાય, ક્યારે કેરી ખવાય, ક્યારે કેરી ન ખવાય, એવા નાના નાના પ્રશ્નો જે કોમ્યુનિટીમાંથી આવતા એ તમામનું સમાધાન બહુ સારી રીતે આપતા અને કોમ્યુનિટીમાં આપણે એ કહી શકતા હતા. એમના ઘણા ગ્રંથો, લગભગ 45 ઉપર જેવા ગ્રંથો હશે. એમાંથી હસેન્દ્રભાઈ જે વાત કરી એવા સ્નાત્ર પૂજા સાર્થ, પૂજા સંગ્રહ સાર્થ એ ઘણા ઉપયોગી રહેતા. કારણ કે મોરલેસ થોડું ઘણું મારું કનેક્શન રહેતું હતું સ્નાત્ર અને પૂજામાં, તો એમનું જે વિવેચન અને એમની જે એમાંથી જે જાણવા મળતું એ કોઈ વાર પ્રશ્નોત્તરીના રૂપમાં જવાબ પણ આપી શકાતો. આ દરમિયાન ઘણા સાધુ સાધ્વીના ઘણા મેસેજ પણ આવ્યા છે, વાંચ્યા છે. એ સાધુ સાધ્વીને, તમામ સંઘ માણસ સંઘને અને આપણને જે રીતનું ઉપયોગી થયા છે એવા ધીરુભાઈ પંડિત આજે આપણી વચ્ચે ફિઝિકલી નથી પણ સ્પિરિચ્યુઅલી એમનો દેહ આપણી વચ્ચે જ છે. એમને કોટી કોટી વંદન અને એમની આગળની યાત્રા ભવ સુધી એમની યાત્રા સુખદ રહે અને મોક્ષ માર્ગને પામે એવી જૈન સેન્ટર તરફથી પ્રાર્થના, અભિલાષા. જય જિનેન્દ્ર. Thank you very much, Mahendra Bhai. I would request Vijay Bhai Sheth and Minaben Sheth to say a few words. Vijay Bhai and Minaben Sheth. Jai Jinendra, everybody. બધાએ પંડિતજીના જ્ઞાન માટે, એમની શીખવાની કળા માટે ઘણું બધું વોલ્યુમ. પંડિતજીના જ્ઞાન માટે, એમની સમજાવવાની કળા માટે બધાને જાણ છે અને બધાએ ઘણું કીધું. હું ખાલી મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ એમની સાથે કેવો હતો એ વર્ણવીશ. શરૂઆતથી જયારે આવ્યા ત્યારે અમારા 3 વસ્તુઓ એવી હતી કે અમે લોકો કોમન હતા. એક તો એક પાલનપુરના એરિયામાંથી હતા, બીજા એમના છોકરાઓ ડાયમંડના બિઝનેસમાં હતા, અને ત્રીજું ધર્મના હિસાબે અમારી બંનેની જે હાર્મોની હતી એ બરાબર હતી. એટલે થોડા વખતમાં જ આમ તમારા માટે વડીલ રૂપ તમારા ફાધર ફિગર જેવા હતા, પણ થોડા વખતમાં અમે લોકો એકદમ દોસ્ત બની ગયા, મિત્ર બની ગયા. હું એમને જયારે પગે લાગતો ત્યારે મને કે તમારે મને પગે નહીં લાગવાનું, આપણે બંને મિત્રો છીએ. મારા ખભા પર હાથ મૂકી અને મને પ્રેમથી મને એમનો દીકરો એવી તો મને રાખતા હતા.
અને શરૂઆતમાં એમને કીધું કે મારા જીવનનું મારું ધ્યેય એવું છે કે હું 100 પુસ્તક લખીશ. એટલે ત્યારે મેં એમને કીધું કે હવે નેક્સ્ટ પુસ્તક તમે લખો એ અમે લોકો સ્પોન્સર કરશું. એટલે યોગ શતકનું જે એમને ત્રીજું પુસ્તક બહાર પાડ્યું એ અમે લોકોએ સ્પોન્સર કર્યું હતું. પછી એ એમના 100 પુસ્તકનું એ તો કરી શક્યા નથી, 43 પુસ્તક જ કરી શક્યા છે. પણ મને બરાબર ખાતરી છે કે એમને જે 43 ચોપડીઓ લખી છે એ એમનું બેકગ્રાઉન્ડ છે અને ભવિષ્યમાં જે દેશના આપતા હશે એ તીર્થંકર ભગવાનના સમોરસરમાં જઈને એ ચોક્કસ ગણધર ભગવાન થશે અને એમનું સ્વપ્ન સાકાર કરશે. એમાં કોઈ ચોક્કસ મારા માટે ચોક્કસ છે, એમાં કોઈ શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. મીના જ્યારે ઇન્ડિયા જતી હતી ત્યારે ઘણી વખત ત્યારે તીર્થસ્થળોમાં જાય અને સાધુ સાધુને મળે ત્યારે સાધુજીને વંદન કરે અને પછી સાધુજી કે તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? તો અમે એલેથી આવ્યા છીએ. અને પછી વાતચીતમાં મીના કહે કે અમે ધ્રુવભાઈ પંડિતજીને ઓળખીએ છીએ. તો દરેક સાધુ સાધુજી એમ જ કે પંડિતજી અમે તો એમની પાસે શીખ્યા છીએ. એટલો એ લોકોનો અહોભાવ એટલો હતો કે મીનાને ગિરીશભાઈ સાથે જતી હતી, ઉર્વશીબેન સાથે જતી, એ લોકોનો અહોભાવ એટલો થાય કે સાધુજીનો પ્રેમ આ લોકો પર ઉમટી પડે. અને પંડિતજી જયારે મણિભાઈ એમનું સ્કેડ્યુલિંગ કરતા હતા આખા વર્ષનું, તો પંડિતજી મને ઇન્ડિયાથી એની કોપી ફેક્સ કરીને મોકલાવે અને મારે સવિતાબેન કહેવું ન પડે કે મારો આ દિવસ રાખજો. પંડિતજી પોતે જ કહી દે કે વિજયભાઈ માટે મારે આ દિવસ રાખવાનો છે. એટલે એમનો પ્રેમ અને એમનો લાગણી એટલી બધી હતી. એટલે મારા માટે મેં સ્પિરિચ્યુઅલ ટીચર ગુમાવ્યા છે એવું નથી, મારા માટે એક અંગત મિત્ર તરીકે મેં એમને ગુમાવ્યા છે. પણ મને ખાતરી છે કે ભવિષ્યમાં કોઈ ભવમાં અમે લોકો ફરીથી પાછા મળશું અને ચોક્કસ બીજા બધા બી જે લોકોએ પંડિતજીને ફોલો કર્યા છે એ બધા બી ક્યારે ભવિષ્યમાં કોઈ ભવમાં મળશે. અને છેલ્લે નહીં મળીએ તો સિદ્ધ શિલા પર આપણે બધા સાથે એક દિવસ ચોક્કસ મળશું. એવી ભાવના સાથે પંડિતજીના આત્માને શાંતિ મળે એવી ભાવના સાથે જય જિનેન્દ્ર કહું છું. જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ વેરી મચ વિજયભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. મીના, પંડિતજી માટે 1 મિનિટ માટે તો એનો જ્ઞાનનો ભંડાર છે કે એવો બહુ અશક્ય છે. પણ વિજય કીધું એમ કે જ્યારે બી ઇન્ડિયા જઈએ અને કોઈને બી મહાસતીજી મહારાજ સાહેબ કોઈને બી પૂછીએ કે વાત થાય કે પંડિતજીને અમે ઓળખીએ છીએ, તો પંડિતજી પાસે ન ભણ્યા હોય એવું કોઈ દિવસ બન્યું નથી. અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ છે. ત્યારે ઘણી વાર એમ થઈ જતું હતું કે આટલો બધો જ્ઞાનનો ભંડાર છે પંડિતજી પાસે, પણ અમેરિકા જયારે આવે ત્યારે કેટલા સરળ, કેટલા સાદા, અને જયારે જેવો એમનું પ્રવચન પત્યું નથી કે નીચે ઉતરી અને આપણી સાથે બધા ભેગા મળી જાય. જમવા માટે બી એમને કોઈ સ્પેશિયલ જગા ના જોઈએ કે સ્પેશિયલ વસ્તુ ના જોઈએ, કોઈની બી સાથે બેસીને સાથે જમી લેતા હતા. એટલે એમનો જે સરળ સ્વભાવ છે ને એ ખરેખર અનુમોદનીય છે. અને આટલો બધો જ્ઞાન હતું એમની પાસે, પણ જરા બી અભિમાન નહીં. ત્યારે વગર બોલીએ વગર કીધે એટલું બધું એમને સમજાવી ગયા છે આપણને બધાને કે એમને કેવું નથી પડતું. એમને કોઈ દિવસ એમ નથી કીધું કે તમે આ કરો કે તમે આ કરો. એમને કીધું કે આ ભગવાનની વાણી છે અને હું તમને પીરસું છું, આમાંથી તમને જે ઠીક લાગે તમે લઈ લો, પણ રસ્તો આ જ છે. એટલે એમનો જે ઘોરી માર્ગ હતો ભગવાનની દેશના આપવાનો, અને જે દેશના ભગવાને આપી છે એને જે સમજાવવાનો જે ઘોરી માર્ગ હતો, આપણે આડાવડે ક્યાંય ન જઈએ કે આને જ પકડી રાખો, આ જ રસ્તે જાઓ, તમને મોક્ષ ચોક્કસ મળશે. આ જે એમની જે હતી એ સુનંદાબેન વોરા બધા જ એ લોકો જે ભગવાને કીધું છે એ જ પીરસ્યું છે, એમનું પોતાનું કંઈ નથી પીરસ્યું. ત્યારે એમ થાય કે કેટલા બધા જ્ઞાની છે ને આપણે કેટલા નસીબદાર છે કે આપણા વચ્ચે આપણને પંડિતજી મળ્યા, આપણને સુનંદાબેન મળ્યા, આપણને કેટલા બધા મળ્યા છે. પણ પંડિતજીનો તો આભાર કોઈ હિસાબે ભૂલાય એમ નથી. અને રાતના ગમે ત્યારે બધાને ત્યાં 1:30-2 વાગે બધાના સવાલો હોય તો હસતા મુખે બધાના સવાલના જવાબ આપે. આવું કોઈ ભાગ્યે જ કોઈ વ્યક્તિ હશે કે જે આવું કરી શકે. અને એના માટે ખરેખર પંડિતજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એન્ડ આઈ ફીલ આઈ લોસ્ટ માય નોટ ખાલી ગુરુ તરીકે, પણ આઈ ફીલ લાઈક મેં મારા પિતાને ગુમાવ્યા ને એટલું દુઃખ છે આજે એમના માટે. સો જય જિનેન્દ્ર, બધાને પ્રણામ. Thank you very much મીનાબેન and વિજયભાઈ. Now last is આપણા નરેન્દ્રભાઈ મણિયાર. He will say few words. એ પછી આપણે નવકાર મંત્ર કરીને આપણો પ્રોગ્રામ પૂરો કરીશું. નરેન્દ્રભાઈ અનમ્યુટ કરો. Yes, sorry.
જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. હું બહુ ટાઈમ નહીં લઉં. બે ત્રણ વસ્તુ ખાસ પંડિતજીની યાદ આવે છે. 92માં આઈ વોઝ વિઝિટિંગ લંડન અને નેમુભાઈ ચંદેરિયાને ત્યાં વહેલી વાર પંડિતજીને બોલાવેલા અને વીકેન્ડમાં આખો વીકેન્ડ અમે લોકો સાથે હતા. પંડિતજી એટલા બધા અનકમ્ફર્ટેબલ હતા. બે ત્રણ જણાએ વાત કરી એમ કે ધોતિયા પહેરીને ફોરેન જવાનું, ઇંગ્લિશ આવડે નહીં બરાબર, અને લકીલી મારી સાથે ત્યાં આખું વીકેન્ડ નેમુભાઈને ત્યાં એટલી બધી આત્મીયતા એકબીજા સાથે થઈ ગઈ. અને અહીંયા આવે ત્યારે મણિભાઈએ કીધું એમ આપણે ત્યાં હંમેશા એલેમાં છેલ્લે હતા, તો અમારે ત્યાં જનરલી એક વખત તો ડિનર માટે આવતા અને એમને ઘણી વખત જીતુભાઈ વસાને ત્યાં પણ મારે ડેન્ટલ ટ્રીટમેન્ટ માટે ખાસ લઈ જવાનું થતું. અને એમને ક્યારે બી પૂછ્યું હોય કે પંડિતજી ક્યાં ક્યાં જઈ આવ્યા, પહેલેથી છેલ્લે સુધીની આઇટનરી without fail, without thinking, he can recite completely from the beginning to the end, including the number of days, number of nights. એમની જે યાદ શક્તિ હતી એ હજી યાદ આવે છે. અને આપણા લેક્ચર્સ વખતે પણ હંમેશા કહેતા સમજાણું ન સમજાણું. જેવી રીતે વિજયભાઈ કીધું ને કે હા કે ના તો કહો, પણ આ હંમેશા એમનું યાદ આવે છે કે કોન્સ્ટન્ટલી બધાને એંગેજ રાખતા અને કોઈ બી જે બી સવાલ પૂછતા એનો તરત જવાબ આપી શકતા. એટલે એમનો લકીલી હમણાં આજના સ્વાધ્યાય માટે થઈ અને I was lucky કે at least I was able to talk to him just a few days ago. એમને થોડીક સાંભળવાની તકલીફ હતી, પણ જોશની સાથે પછી વધારે વાત કરવાની થઈ, પણ એટલીસ્ટ મને ડિરેક્ટલી એમની સાથે વાત કરવાનો જે આનંદ થયો એ અનબિલીવેબલ છે. અને એમના આત્માને શાંતિ મળે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અમે ઇલેક્ટ્રિસિટી વગર બેઠા છીએ ઘરમાં, એટલે જરા તકલીફ પડતી હશે બધાને. No, you're fine, Narendra Bhai. Thank you very much. At this time, I would like to thank all of you, those who have joined, those who have conveyed your messages and prayed for Dhirubhai's soul. સાથે સાથે મારા ખૂબ અંતઃકરણના આભાર વિધિ આપણા તાલાબેન માટે, શૈલેષભાઈ અને જાશભાઈ, ધીરુભાઈના ફેમિલીને ખૂબ અમારો આભાર. એમણે જે અમારા સેન્ટરને અને આખા અમેરિકાને જે આપ્યું છે એ હવે કોઈ નહીં આપી શકે. આપણે એક રત્ન ગુમાવ્યું છે. તમારી વાત સાચી છે તારાબેન. I want to thank AV team, Sameerbhai, Narendrabhai and Pradeepbhai. Thank you very much. Thank you all the speakers and all those singers જેમણે સરસ સ્તુતિઓ અને ભક્તિ ગીત ગાયા. બધાનો ખૂબ આભાર. અને લાસ્ટમાં પ્લીઝ સ્ટે સેફ. I want to request अपना Vice President, first of all, on behalf of our whole Jain Center community, Jain Center EC and BOD, બધા વતી તમારો ખૂબ આભાર માનું છું. Now I would request our Vice President Hemendra Bhai Doshi to recite Navkar Mantra, and that would be end of our program. Thank you very much, and Jai Jinendra. Hemendra Bhai Doshi. Jai Jinendra. પંડિતજીના આત્માને શાંતિ મળે અને ચોક્કસ સિલસિલા ઉપર જલ્દી બિરાજમાન થાય. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ એસો પંચનમુક્કારો સવ પાવપણાસણો મંગલાણો ચ સવ્વેસિમ પરમમ હવૈ મંગલમ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. બધાનો ખૂબ આભાર. Stay safe and શુભ રાત્રિ. બધાને જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર બધાને જય. Thank you જયેશભાઈ. Well done. Jai Jinendra. Thank you all. Thank you Jayeshbhai. Thank you. જય જિનેન્દ્ર બધાને. Thank you મહેન્દ્રભાઈ. ખાસ પ્રવીણભાઈને thank you. Midnight સુધી અહીંયા રહ્યા. પ્રવીણભાઈ તમારો ખૂબ આભાર.
જિનેન્દ્ર પ્રવીણભાઈ આવજો જય પ્રભુ Thank you Please very much. read my last message. Please send your message. I will compile everything. Thank you. Both bye. Thank you very much. Rekha Ben. Thank you, Jayeshbhai. Thank you very much. Bye. Thank you. Dilip bhai and Asisha Ben, thank you very much. Prerna Ben, thank you. Shirish bhai, thank you very much. જય જિનેન્દ્ર Oh, Shirish bhai, thank you very much. Harsha Ben, કેમ છે? મજામાં જય જિનેન્દ્ર જયેશભાઈ અને બધા Thank you very much, Girish bhai. બધાને જય જિનેન્દ્ર તારા બેન, જય જિનેન્દ્ર. તારા બેન સાતામાં રહેજો. સાતામાં રહેજો, તમારી તબિયત સાચવજો તારા બેન. બહુ દુઃખ આવી ગયું છે ઘરમાંથી. મારા ઘરમાંથી એક રતન જતું રહ્યું. અમારા માથે આફત આવી ગઈ છે. અમારા માથે એક આફત આવી ગઈ છે. તારા બેન, અમારાથી બનતું બધું અમે અહીંથી કરીશું. જય જિનેન્દ્રભાઈ